etc. Now we are going to see the periodic trends in properties. The electronic configuration of elements help us to explain the periodic recurrence of physical and chemical properties. தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு, electronic configuration means எலக்ட்ரான் அமைப்பு சீராக நிகழும், periodic recurrence means சீராக நிகழும் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உதவுகிறது. The electronic configuration of elements help us to explain the periodic recurrence of physical and chemical properties. Anything which repeats itself after a regular interval is called periodic, and this behavior is called periodicity. தனிமங்களின் பண்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சீரான இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் நிகழ்வுக்கு பேர் தான் என்னது? periodicity. Anything which repeats itself after a regular interval is called periodic, and this behavior is called periodicity. Some of the atomic properties of the elements are periodic. Properties such as atomic radius, ionic radius, ionization energy, electronegativity, electron affinity show a regular periodicity, and hence they are called periodic properties. What are periodic properties? Atomic radius, ionic radius, ionization energy, electronegativity, electron affinity. These are all periodic properties. The first one, atomic radius. The first properties is atomic radius. Atomic radius of an atom is defined as the distance between the center of its nucleus and the outermost cell containing the valence electron. ஒரு ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்பது அந்த ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸுக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? அட்டாமிக் ரேடியஸ். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானா எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும்? நீங்கள் ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடிட் இன் 9th ஸ்டாண்டர்ட். த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் எழுதும்போது சென்டரில் என்ன இருக்கும்? நியூக்ளியஸ். ஃபார் லிசன், சென்டரில் என்ன இருக்கும்? நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்ன இருக்கணும்? புரோட்டானும் நியூட்ரானும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும்? அரவுண்டு த எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் அரவுண்டு த நியூக்ளியஸ். இதில் வேலன்ஸ் செல் எங்கே இருக்கும்? அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட். தீஸ் ஆர் ஆல் ஆர்பிட் K, L, M. In an atom, nucleus present inside proton and neutron present inside the nucleus. Electron revolve around the nucleus in an orbit. Orbitனா KLM என்கிறது ஆர்பிட். இதில் லாஸ்ட் ஆர்பிட்டை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஆர்பிட்டோட அனதர் நேம் என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஷெல். அப்போ லாஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு நேம் தான் என்னது? அவுட்டர் மோஸ்ட் செல். இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் என்னது? வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். Now do you understand what is nucleus? Nucleus எங்கே இருக்குது? What is outermost cell? What is valence electron? புரிஞ்சிருச்சா? அப்போ இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸுங்கிறது இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் ஆட்டத்தில் உள்ள நியூக்ளியஸுக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? அட்டாமிக் ரேடியஸ். அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் டிஃபைன்ட் as the distance between the center of its nucleus and the outermost cell containing the valence electron. Do you understand? Define atomic radius is a very important 2-mark question. So define atomic radius means atomic radius of an atom is defined as the distance between the center of its nucleus and the outermost cell containing the valence electron. Next, direct measurement of the radius of an atom, of an isolated atom, is not possible.
ஒரு தனி ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் ரேடியஸை டைரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது. இது வந்து நாட் பாசிபிள். எக்ஸப்ட் ஃபார் நோபல் கேஸஸ். Usually, the atomic radius is referred to as covalent radius or metallic radius. Except noble gases. Noble gases means inert gases. Noble gas another name is inert gases. Inert gases means helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. They are all present in 18th group. 18th குரூப்பில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான், செனான், ரேடான், தீஸ் ஆர் ஆல் த இன்னட் கேஸஸ். எக்ஸப்ட் இந்த இன்னட் கேஸஸ் எல்லாமே எதோடையும் கம்பைன் பண்ணி வராது, தனியாக தான் இருக்கும். அதனால தான் எக்ஸப்ட் ஃபார் நோபல் கேஸஸ் ஆர் எக்ஸப்ட் ஃபார் இன்னட் கேஸஸ் யூஸ்வலி த அட்டாமிக் ரேடியஸ் இஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் கோவேலண்ட் ரேடியஸ் ஆர் மெட்டாலிக் ரேடியஸ். இந்த நோபல் கேஸஸை தவிர அனதர் எலமெண்ட்டில் உள்ள அட்டாமிக் ரேடியஸை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கோவேலண்ட் ரேடியஸ் ஆர் மெட்டாலிக் ரேடியஸ், டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த பாண்டிங் பிட்வீன் த கன்சர்ன் ஆட்டம். அந்த ரெண்டு ஆட்டம் கம்பைன்ட் ஆகும்போது அதில் உருவாகக்கூடிய அந்த பாண்டை டிபெண்ட் பண்ணி அது கோவேலண்ட் ரேடியஸா அல்லது மெட்டாலிக் ரேடியஸான்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன் மெட்டல் ஆட்டம் இஸ் நோன் அஸ் மெட்டாலிக் ரேடியஸ். அந்த ஆட்டம் ரெண்டுமே மெட்டலாக இருந்தால் அதனுடைய அட்டாமிக் ரேடியஸை என்னன்னு சொல்லுவோம், மெட்டாலிக் ரேடியஸ். இப்போ மெட்டாலிக் ரேடியஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் half the distance between the nuclei of adjacent metal atom. இப்போ ரெண்டு ஆட்டம் பக்கத்தில் அருகருகே இருக்கும்போது ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு இடையில் உள்ள ரெண்டு ஆட்டத்துலேயும் நியூக்ளியஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்ல, அந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸில் பாதி தான் என்னது, மெட்டாலிக் ரேடியஸ். இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு மெட்டல் ஆட்டம், இங்கே வந்து என்னது, ரெண்டுமே நான் மெட்டல், ஹைட்ரஜன்கிறது நான் மெட்டல். இதே போல் ரெண்டு மெட்டல் ஆட்டத்தை எடுத்துக்கும் போது ரெண்டு மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு நடுவில் என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும், நியூக்ளியஸ். இந்த ரெண்டு ஆட்டத்தில் உள்ள நியூக்ளியஸுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸில் பாதி தான் என்னது அப்படின்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஆர் மெட்டாலிக் ரேடியஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark. Atomic radius in metal atom is known as metallic radius. Defined metallic radius means metallic radius, அதான் இன்னு சொல்லியிருக்கோம். Metallic radius is defined as half the distance between the nuclei of adjacent metal atoms. Next one, in non-metallic elements their atomic radius is known as covalent radius. மெட்டல் எலமெண்ட்டில் உள்ள அட்டாமிக் ரேடியஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மெட்டாலிக் ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதே போல் நான் மெட்டாலிக் எலமெண்ட்டில் உள்ள அட்டாமிக் ரேடியஸை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கோவேலண்ட் ரேடியஸ். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மெட்டாலிக் ரேடியஸ், கோவேலண்ட் ரேடியஸ்? ரெண்டு மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு இடையில் உள்ள அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்னென்னு சொல்கிறோம், மெட்டாலிக் ரேடியஸ். நான் மெட்டாலிக் எலமெண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்னென்னு சொல்கிறோம், கோவேலண்ட் ரேடியஸ். Do you understand the students the difference between metallic radius and covalent radius? Okay, next one, covalent radius is defined as the half the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule. I repeat this question. Define covalent radius. Covalent radius is defined as the half the distance between the nuclei of two covalently bonded atom of the same element in a molecule. For example, let us consider hydrogen molecule. The distance between the two hydrogen nuclei of the molecule is 0.74 degree Armstrong. Here we take two hydrogen atom. It is one hydrogen atom, it is another one hydrogen atom, two adjacent hydrogen atom. In the hydrogen atomத்தில் உள்ள இடைப்பட்ட the distance between the two nuclei, இந்த ரெண்டு நியூக்ளியைக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா 0.74 டிகிரி ஆம்ஸ்ட்ராங். அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியை மாலிகுலோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ணனா என்னது, வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் atomic radius?
it is defined as the half the distance between the nuclei of two covalently bonded atom. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸில் half தான் என்னது இதனுடைய அட்டாமிக் ரேடியஸ். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் 0.74 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா இதில் half வேல்யூ கிடச்சிருமா? டிவைட் பண்ணோம்னா 0.37 டிகிரி ஆம்ஸ்ட்ராங். It is the atomic radius of hydrogen. Do you understand the students? I repeat this. For example, let us consider the hydrogen molecule. The distance between the two hydrogen nuclei of the molecule is 0.74 degree Armstrong. இந்த டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த நியூக்ளியஸுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் என்னது அப்படின்னா 0.74 டிகிரி ஆம்ஸ்ட்ராங். அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிகுலோட அட்டாமிக் ரேடியஸ்னால் இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸில் உள்ள பாதி தான் என்னது atomic radius of hydrogen molecule. Okay. Along the period from left to right, already we learned period என்னது left to right தான் என்னது periods. The first period, second period, third period, likewise. அப்போ along the period from left to right, left to right போகும்போது இந்த atomic radius of the element என்ன ஆகும்? Decreases ஆகும். It is very important. One more question. So you underline this sentence. Along the period from left to right, the atomic radius of the element decreases. இந்த லைனை மட்டும் இந்த சென்டென்ஸை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறங்க. Atomic radius left to right in periodல என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். Whereas along the group from the top to bottom, the atomic radius increases. அப்போ along the periodல atomic radius left to right என்ன ஆகும்? Decreases ஆகும். Along the groupல என்ன ஆகும்? From top to bottom, the atomic radius increases. The increases down a group is due to the increase in the valence cell number down the group. இப்போ பாருங்க குரூப்பில் என்ன ஆகும்? இதற்கான காரணம் என்ன? அட்டாமிக் ரேடியஸ் பீரியட்ஸில் போகும்போது டிக்ரீசஸ் ஆகுது. ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் குரூப்பில் வரும்போது என்ன ஆகுது? இன்க்ரீசஸ் ஆகுதுன்னு படித்தோம். இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா the increases down a group is due to the increase in the valence cell number down the group. இந்த குரூப்பில் வரும்போது இதில் உள்ள எலமெண்ட்டோட வேலன்ஸ் செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வேலன்ஸ் செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகுது? குரூப்பில் இன்க்ரீசஸ் ஆகுது. பீரியட்ஸில் என்ன ஆகுது? டிக்ரீசஸ் ஆகுது. அப்போ வேலன்ஸ் செல் நம்பர் எப்படி குரூப்பில் இன்க்ரீசஸ் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அதில் எவ்வளோ அந்த ஒரு ஆட்டத்தில் வேலன்ஸ் செல் நம்பரில் என்ன வேலன்ஸ் செல் நம்பர் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம்ல. எலக்ட்ரான் தானே வேலன்ஸ் செல் ஆர்பிட்டில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்? எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ அந்த எலக்ட்ரானை எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம்? 2n² அப்படிங்கிற ஃபார்முலா 2n². இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் இப்போ நியூக்ளியஸ் சென்டரில் இருக்குது. அதை சுற்றி தானே எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும்? ரிவால்வ் அரவுண்டு த நியூக்ளியஸ். இந்த ஆர்பிட்டை நம்ம எப்படி இந்த செல் ஆர்பிட்டோட எண்ணிக்கையை வந்து எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம்? 2n² ஃபார்முலா போட்டிருக்கோமா? அப்போ இதில் புரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் 1 நம்பர் ஆஃப் ஒரு ஆட்டத்தில் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் சேமாக இருக்கும். அப்போ 2 × 1². அப்போ என்ன ஆகும்? 2 × 1. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகும்? 2. அதே நேரத்தில் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? 2n². அதில் எண்ணுக்கு பதிலாக 2 போட்டோம்னா 2 × 2² என்ன ஆகும்? 2 × 4. 2² 4. அப்போ 2 × 4 8. அப்போ செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் 2 எலக்ட்ரான், அடுத்த செகண்ட் ஆர்பிட்டில் 8 எலக்ட்ரான் வரும். அப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இந்த செல்லோட நம்பரும் ஃபஸ்ட்டு செல் K, அடுத்து L, அடுத்து M, அதே போல் அடுத்த செல்லுக்கு பேர் என்னது? N. அப்படி இந்த செல் நம்பர் வேலன்ஸ் செல் நம்பர் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும். அப்போ அலாங் த குரூப் பாருங்கள், இதோட ஹைட்ரஜனில் அட்டாமிக் நம்பர் 1. அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும்? ஒன்லி 1 எலக்ட்ரான். அடுத்து பாருங்கள் லித்தியம். அப்போ லித்தியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் 3. லித்தியத்தில் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட்? 3 எலக்ட்ரான்.
அது நெக்ஸ்ட் ஒன் சோடியம். சோடியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் 11. அப்போ சோடியத்தில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன 11. அப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போக போக வேலன்ஸ் செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுமா? இந்த வேலன்ஸ் செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அலாங் த குரூப் டாப் டு பாட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன் கான்ட்ராஸ்ட், இதற்கு மாறாக, இன் கான்ட்ராஸ்ட் மீன்ஸ் இதற்கு மாறாக, when you observe along the period அப்சர்வ் பண்ணுங்க, the cell number remain the same but the number of proton increases. இங்கே பாருங்கள், இப்போ பீரியடில் என்ன பார்த்தோம்? அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீசஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம். குரூப்பில் இன்க்ரீசஸ் ஆகுது. குரூப்பில் இன்க்ரீசஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் வேலன்ஸ் அந்த செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீசஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அப்போ இதற்கு மாறாக இந்த பீரியடை பார்க்கும்போது இந்த பீரியட்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னா செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. செல் நம்பர் என்ன ஆகும்? சேமாக இருக்கும். ஆனால் பட் அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஆகுது? எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆனால் செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகலை. நீங்கள் கேட்கலாம், அது எப்படி மிஸ்? இங்கே சொன்னீங்கல்ல நீங்கள் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது செல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னீங்க, ஏன் பீரியடில் மட்டும் ஆகலை அப்படின்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியட் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? 2 எலக்ட்ரான். வாட் ஆர் த 2 element present. What are the element present? Hydrogen, helium. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 2 இதனுடைய அட்டாமிக் ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் 1, ஹீலியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் 2. அப்போ ஹைட்ரஜனில் என்ன இருக்குது? ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தாலும் நம்ம என்ன போடுவோம்? 2 × 1² தானே. அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்போது செல் நம்பரோட எண்ணிக்கை என்ன தான் வரும்? ஒரு எலக்ட்ரானாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் 2 எலக்ட்ரான் வரைக்கும் ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். அப்போ ஹைட்ரஜனோட எண்ணிக்கை 1னால இதனுடைய வேலன்ஸ் செல் இதில் என்ன இருக்கும்? 1. ஹீலியத்துக்கு என்ன வரும்? 2 வரும். 2 வந்தாலும் செல் நம்பர் ஒரு செல் தான் வரும். கேங்கிற செல் மட்டும்தான் வரும். ஏன்னா ஒரு செல்லில் 2 எலக்ட்ரான் வரைக்கும் ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானாலும் அதுக்கு ஒரு செல்லு தான் வரும், 2 எலக்ட்ரானாலும் அதுக்கு என்ன தான் வருது? ஒரு செல்லு தான் வருது. அப்போ செல் நம்பர் அலாங் த பீரியடில் பார்க்கும்போது எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை, அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் தானே அதோட எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை. அப்போ இந்த அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் செல் நம்பர் எப்படி இருக்குன்னா சேமாக இருக்கும். செல் நம்பர் எக்ஸாம்பிள், the structure of hydrogen atom. In center nucleus present, electron revolve around the nucleus in an orbit. How many electron present in hydrogen atom? Only 1 electron, because atomic number is 1. Atomic number is 1, so only 1 proton and 1 electron present in an hydrogen atom. So how many cells come here? Only 1 cell. Likewise, second one, what are the element present in first period? 2 element. First element hydrogen, another element helium. So structure of helium. ஹீலியத்தில் சென்டரில் நியூக்ளியஸ் வந்துடும். அப்போ how many cells வரும்? Only 1 cell, because how many proton and electron present? 2 proton and 2 electron present. இப்போ ஏற்கனவே வேலன்ஸ் செல் எத்தனை வரும், செல் நம்பர் எவ்வளோ வரும்னா அந்த ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துருக்கோம், 2n². அப்போ செல் நம்பர் 1 இருக்குன்னா ஒரு செல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான். அடுத்த செகண்ட் செல்லில் ஹவு மணி எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகலாம்னா 8 எலக்ட்ரான். அதான் 2n² ஃபார்முலா. ஆல்ரெடி யூ லேர்ன் இன் 9th ஸ்டாண்டர்ட். இந்த வேலன்ஸ் செல் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஃபார்முலா தான் 2n². எண்ணில் 1ன்னு போடும்போது அது ஃபஸ்ட்டு செல், எண்ணில் 2ன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா அது செகண்ட் செல். அப்போ செகண்ட் செல் எண்ணில் 2 அப்ளை பண்ணும்போது 2 × n². அப்போ 2² என்ன வரும்? 4. 4 × 2 8. அப்போ செகண்ட் செல்லில் ஹவு மணி எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகும்? 8 எலக்ட்ரான். அதே போல் லைக்வைஸ் தேர்ட் செல்லில் ஹவு மணி எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட்? 18. ஃபோர்த்து செல்லில் 32 எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், அப்போ பீரியட்ஸில் பார்க்கும்போது அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, செல் நம்பர் சேமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர் 1னா 1 எலக்ட்ரான், 2னா 2 எலக்ட்ரான். ஃபஸ்ட்டு செல்லில் 2 எலக்ட்ரான் வரைக்கும் ப்ரெசென்ட் ஆகுறதுனால அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் செல் நம்பர் சேமாக இருக்குது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் பீரியட் பாருங்கள்.
நெக்ஸ்ட் பீரியடில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது லித்தியம். அப்போ லித்தியத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது லித்தியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் 3னா இதில் லித்தியத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்போ ஹவு மெனி செல்ஸ் வரும்? இங்கே செல் நம்பர் எத்தனை வரும்? 2 வரும். பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு செல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் தான் ப்ரெசென்ட் ஆக முடியும்? 2 எலக்ட்ரான் தான் ப்ரெசென்ட் ஆக முடியும். அப்போ ரிமைனிங் 1 எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட் செல்லில் வரும். அப்போ ஹவு மெனி செல்ஸ் கம் ஹியர்? 2 செல்ஸ் கம் ஹியர். நெக்ஸ்ட் ஒன், அதே செகண்ட் பீரியட்லே நைட்ரஜன் எடுப்போம். நைட்ரஜன் ஆட்டத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறோம். நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது? 7. அப்போ ஹவு மெனி எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட்? 7 எலக்ட்ரான். அப்போ ஃபஸ்ட்டு செல்லில் 2 எலக்ட்ரான் தான் வர முடியும். அடுத்து ரிமைனிங் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது. இப்போ செகண்ட் செல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் வரைக்கும் வரலாம்? 8 எலக்ட்ரான் வரைக்கும் வரலாம். அப்போ 8 எலக்ட்ரான் வரைக்கும் வரலான்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? 5 electron comes revolve around the nucleus in second cell. So in the periods, along the periodsல atomic number increase ஆனாலும் cell number same ஆ தான் இருக்கு. ஏன்னா first cellல 2 electron come. ஸோ செகண்ட் செல் பார்க்கும்போது செகண்ட் செல்லில் எத்தனை வரைக்கும் வரலாம்? 8 எலக்ட்ரான் வரைக்கும் வரலாமா? அப்போ செகண்ட் பீரியடில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 8 எலமெண்ட். 8ஓட இங்கேயும் 2 சேர்க்கும்போது 10க்குள்ளே தான் வரும். So along the period the cell number remains the same, but the number of proton means that is atomic number increases. More and more positive charge impose a strong attraction over the electrons, and thus the electron cloud shrinks towards the nucleus, which result in the decrease in the atomic size. இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இந்த எலக்ட்ரான் மீதுள்ள கவர்ச்சி விசையினால் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது? சுருங்கி ஆட்டமோட சைஸ் என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியத்தில் அட்டாமிக் நம்பர் 3. அப்போ ஹவு மெனி எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட்? 3 எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட். இந்த ஃபஸ்ட்டு செல்லில் 2 எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் செல்லில் 1 electron present. And next boron. இப்போ போரானோட அட்டாமிக் நம்பர் 5. அப்போ ஃபஸ்ட்டு செல்லில் 2 எலக்ட்ரான், செகண்ட் செல்லில் 3 எலக்ட்ரான். அப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆட்டத்தோட சைஸ் என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதாவது this figure shows how the atomic radius decreases from lithium to boron. Thank you students.